सबक का सरनामा है तसव्वुफ ते पंजाबी जुबान। ए 12वीं क्लास का पहला सबक है जिहड़ा कि डॉक्टर सरफराज हुसैन काजी होरां ने लिखिया है। तसव्वुफ ते दे उत्ते जबर, स्वाद दे उत्ते जबर, वाव दे उत्ते शद ते पेश ते फे दे उत्ते जज़म। इहनूं असीं तसव्वुफ पढ़ांगे। तसूफ पढ़ना गलत है। तसव्वुफ दा लफ्सी मतलब उन्हें उन दा लिबास पाया, उन्हें मोटा लिबास पाया, उन्हें उन दा कपड़ा पाया। यह लफ्ज सोफ तो निकलिया है। सोफ दा लफ्सी मतलब है उन दा कपड़ा, मोटा कपड़ा। जिवें कि पंजाबी दे विच एक बोली है, तेनू सस मरे ते पावां नी कगरीए सोफ दिए। इसे तरह असी देखने कि सूफी उसनूं आख्या गया जिन्हें मोटा कपड़ा पाया। लेकिन इस्तलाही मानिया दे विच तसव्वुफ की है, उस दा जिक्र डॉक्टर सरफराज हुसैन काजी होरी अपने सबक विच करदे ने। असी वो सबक देखने। यह गल मनी हुई है कि जदों भी किसी मुआशरे विच इखलाकी कदरां दा जवाल हुंदा है ते बजुर्गों का ध्यान दीन दियां कदरां कायम करवाने वाल हो जाता है। वो दीन की जिहड़ी तबलीग है उन्होंने अमली तौर पर करता है। यह लोग दीन नूं अमली सूरत विच लुकाई अगे रखते हैं। लुकाई मतलब आवाम, आम लोग। सौखियां ते सीधियां लफ्ज़ां विच ऐसे अमली सूरत नूं तसव्वुफ किया जाता है। तसव्वुफ बारे कुछ लोग यह भी आखते हैं कि हयाती दे दुखों को नसन की राह है, यह दुरुस्त नहीं। तसव्वुफ विच एक सूफी दीन दी रूह नूं अमली तौर ते अपनांदा है तां जे लोग की उस दे अमलां नूं वेख के दीन दियां सीधियां राहां उत्ते टुर पैण। हजूर नबी करीम दे मुबारक दौर विच असहाबे सुफा मौजूद सन। असहाबे सुफा वो सहाबी सन जिहड़े हजूर पाक कोलों सुफा चबूतरे दे विच बह के उत्थे तालीम हासिल करते सन, जिहड़ा मस्जिद नबी दे अहाते दे विच मौजूद सी। इत्थे इल्म दी महफिल, इल्म फिकर दी महफिल हुंदी सी, जिहड़े कि अमली तालीम देण लई एक नमूना बन गए। ऐसे लिए सूफी या तसव्वुफ दा सिलसिला कुछ लोग असहाबे सूफा नाल भी जोड़ते हैं। कुछ लोग आखते हैं कि लफ्ज़ सोफिया दा विगड़िया होया है, जिवें कि फिलॉसफी। फाइलो मतलब लव, सोफिया मतलब विजडम। सोफिया यानी विजडम दे नाल मुहब्बत। यह जिहड़ी है तखलीक तसव्वुफ दी, यह सब तो पहले तीसरी सदी हिजरी दे विच इस्तेमाल यह लफ्ज़ होया, जिहड़ा कि अबू हाशम ने वरतिया। यह लफ्ज़ सूफी लफ्ज़ वरतिया। इब्ने जोजी ने दसिया कि इस्लाम तो पहले भी सोफा नामी ग्रोह सी जिहड़ा कि इल्मो फिकर दियां महफिलां सजांदा सी। गौस बिन मरीन दा खानदान जिहड़ा है वो इहदे विचों सी। अबुल हाशिम ने सब तो पहला तीजी सदी हिजरी विच सूफी दा लफ्ज़ वरतिया, जिहड़ा साडे कोल अज मौजूद है। तसव्वुफ दी बुनियाद शाह वलीउल्लाह ने आखिया कि तसव्वुफ दी बुनियाद इल्म में, जिहदे कोल इल्म नहीं है वो सूफी नहीं हो सकता। सूफियां दे तसव्वुफ दे माने खोल के दसन की कोशिश की है सूफियां ने, ते अपने अपने ख्याल मुताबिक यदी तारीफ की है। जिवें हज़रत ज़िक्रिया इंसारी रहमुल्लाह आखदे ने कि तसव्वुफ वो इल्म है जिहदे नाल नफ्स दी सफाई, इखलाक दी सफाई, अंदरली ते बाहरली दुनिया दी तमीर ते तशकील ते अंदरली बाहरली दुनिया दा इल्म हो जाता है। यानी उन्होंने हर पासे हक ही हक, सच ही सच, रब ही रब दिखाई देता है। इमाम कशैरी रहमुल्लाह भी एदा मतलब बातन दी तमीर, साढ़े अंदर दी तमीर दसते ने ते इसलाह ते नाली इखलाक दी पाकीज़गी करार देंदे ने। इमाम गज़ाली आखदे ने कि तसव्वुफ नफ्स दियां ख्वाहिशां नूं मुका देंदा है। हज़रत जुनैद बगदादी होरां दा कौल है कि तसव्वुफ
एक जंग है, हमेशा हालत जंग विच रहना, जिवें कि अपने नफ्स दे नाल जंग करना, अपनी ख्वाहिशां दे नाल, अपनी सदरां दे नाल, अपने जज्बात नूं काबू विच रखना, जिहड़े नफसानी जज्बात ने, ਉਹਦਾ ਨਾਂ तसव्वुफ है। दिल नूं गैर अल्लाह तो पाक करना। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਰਹਿਮੁल्लाह ਨੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸव्वुफ गैर शरई नफसानी ख्वाहिशां नूं तरक कर देण, छड्ड देण दा नाम है। कुछ बजुर्ग तसव्वुफ नूं आला अखलाक दा नाम भी देंदे ने। सैयद अब्दुल कादर जिलानी ने वाज़िया लफ्ज़ां विच गल मुकाई कि तसव्वुफ 8 शैवां दा नाम है। किहड़ियां किहड़ियां? सखावते इब्राहिमी अलैहिस्सलाम, रिज़ाए इसहाक अलैहिस्सलाम, सब्रे अयूब अलैहिस्सलाम, मनाजाते किबरिया अलैहिस्सलाम। मनाजात यानी दुआवां नूं कहंदे ने, गर्ज नूं कहंदे ने, इल्तजा, रब कोलों जिहड़ी इल्तजा असीं करने आ अपनी दुआ दी सूरत विच, ओनूं कहंदे ने मनाजाते। गुरबते यहया अलैहिस्सलाम, खिरका पोशी मूसा अलैहिस्सलाम, सियाहते ईसा अलैहिस्सलाम, फ़क्रे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ कि तसव्वुफ ਤੇ सूफी ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ सूफी ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ 4 ਦਰਜਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सूफी फना फिल मुर्शद हो जाता है। इस तो पहले फना फी ज़ात वो हो चुकिया होंदा। फना फी ज़ात कि मेरी ज़ात कोई नहीं, मेरी ज़ात कोई नहीं है। दूसरा उहदे कोल फना फिल मुर्शद कि वो मुर्शद दी ज़ात विच मुर्शद दे हुक्म दे ताबे हो जाता है। मुर्शद वो जिहड़ा हदायत पासे लैके जावे। तीसरा पड़ाव है फना फिर रसूल। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਫਨਾ ਫਿल्ला, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक वो अमल करता है। फनाफी रसूल तो बाद वो फनाफी अल्लाह यानी सारे अहकामात इलाही के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करने लगता है। फिर आखिरी है बाकी बिल्ला। तो सूफी दियाँ जिहड़े पड़ाव ने फिर वो अगे टुरता है। तसव्वुफ दी अगे 2 हिस्से आ जाते हैं जिहड़े असीं देखांगे अगे सब दे विच अगे आएंगे। एक है वहदतुल वजूद, एक है वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद के हर पासे रब ही रब नजर आता है, हर पासे रब ही रब नजर आता है। ते वहदतुल शहूद की हर शै रब दी गवाही दे रही होंदी है। पंजाबी दी सूफियाना शायरी जिहड़ी साडी शायरी पूरी दुनिया दे अदब दे सामने रखी जा सकती है। पूरी दुनिया दे विच किसे कोल भी इन्ने वड्डे सूफी शायर नहीं ने जिहड़े साडी जुबान दे विच मौजूद ने। इन्हां दी दूजियां जुबानां दे अदब वांगू पंजाबी अदब विच भी तसव्वुफ नूं बयान किया गया। पंजाबी शायरी दी तारीख उत्ते झात पाइए यानी देखना, जायजा लेना ते शायरी दी इब्तदाई सूफियाना फिक्र तो हुंदी है कि यानी हर पंजाबी शायर जिहड़ा क्लासिकी पंजाबी शायर है वो सूफियाना फिक्र दी तबलीग कर रहे हैं। पंजाबी जुबान के पहले शायर शाह शम्स सब्जवारी रहमुल्लाह सामने आते ने। यह वक्री गल है कि उन्होंने कोल तसव्वुफ के मसलियां उत्ते घट शेर लभते हैं, पर इखलाकी शेरां दा घाटा नहीं है। इन्हां दे एक समकाली मतलब हम असर कंटैंपरेरी इक्को ही जमाने विच रहन वाला हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमुल्लाह ने, जिन्हां नूं पंजाबी दा पहला ते बाकायदा शायर दस्सिया जांदा है। इस तो पहले भी शायर सन लेकिन पहला ते बाकायदा शायर जिन्हां ने शलोक राहीं अपने शेरां नूं लुगाई तक पढ़ाया,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ ਸੁਬ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ ਸੁਬ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਕਿ ਐ ਫਰੀਦ ਉੱਠ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਕੱਪ ਉਤਾਰ ਯਾਨੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਵੀ ਆਪ ਕੋਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਕਿਆ ਕਨਾਤ ਕਿਆ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ, ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ ਤਮਾ ਹਵਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ, ਮਜਜ਼ੂਬੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਦੇ ਮਲਾਮਤੀਆ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮਲਾਮਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਾ, ਐਸੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਲਵੇ, ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਇਸ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਹਵਸ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨਫ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਹਦਤ ਅਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਵਹਦਤ ਵਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨੀ ਪਾਕ 'ਚ ਹੈ ਵਨਹਨੂ ਅਕਰਬ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਇਹ ਹੈ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਸ਼ਹਿਰਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਕ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮਹਾਨੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਤਸਵੁਫ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਬਲ ਵਰੀਦੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਗ में आकर इधर उधर देखा तू ही नजर आया जिधर देखा। वाहदतुल वजूद नजर आंदा ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ। ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤੀ ਅਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਰੁਸਤੀ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਤਰੀਕਤ ਦਰੁਸਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਕ ਸਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਸੀਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਵਿੱਠੇ ਮੁਨਾਤੇ, ਦਾੜੀ ਮੁਨਾਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਹਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਫ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲਾਪ ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਨਾਈਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਮਜ਼, ਅਲਾਮਤ। ਵੈਸੇ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਭੰਵੇ ਪਪੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜੁਲਾਇ ਸਨ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਮ ਚਰਖੜਿਆ ਤੇ ਕੱਤਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਨਲੀਆਂ ਵਟਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਚਰਖਾ ਬੋਲੇ ਸਾਏ ਸਾਏ, ਬਾਇੜ ਬੋਲੇ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਸਮ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਤੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, ਮਾਲ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਡੋਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੰਦ ਧਾਗੇ ਦੀ, ਪੂਨੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਨਾ ਚਰਖੇ ਦਾ ਪਾਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਮੋਢੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਚੌ ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਰੂਫੇ ਹਿਜਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਬਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਮੁੱਠ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕਿ ਚਸ਼ਮ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੂੰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਡਿਠਿਆਂ ਸਬਰ ਨਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਹੋਰੀ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਸਤੀ ਤੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 1680 1752 ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਹਦਤ ਸ਼ਹੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई चीज नहीं है। वहदत शहूद के हर शय गवाही देंदी है कि रब है, हर शय गवाही देंदी है कि रब मौजूद है। जिक्र ते इल्म दी तलकीन सब तो बहुती करते ने। बुल्ले शाह ने अपनियां काफियां विच बेबाक लहजा दा इस्तेमाल, बेबाक बगैर किसी डर तो खौफ तो बड़ा नडर होके बोलते ने। बुलिया आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। ए बुल्ले शाह दा अंदाज सी। बुलिया पी शराब ते खा कबाब हेठ बाल हड्डां दी अग, कर चोरी ते भन कर रब दा उस ठगां दे ठग नू ठग। बुल्ले शाह दे कोल बेबाकी सी। महबूब इश्क हकीकी हुई है कि अपने महबूब दे नाल गल्लां कर। महबूब उन्हां दा अल्लाह ताला सी। इस गल तो भी उन्होंने यकीन की पुख्तगी का इल्म हो जाता है कि वो जिस एतमाद ते भरोसे नाल गल करते हैं वो पिछे अल्लाह नाल जान पछाण ते कुर्ब की इंतहा बेबाकी उदों आती जो महबूब कुर्ब महबूब के बारे आख्या जाता है कि जिदे वसल की तमन्ना कभी खत्म ही ना हो। वासफ अली वासफ ने आख्या कि जिदे महबूब हो जिदे वसल की तमन्ना कभी खत्म ना हो। मैनू छड़ गए आप लद गए आप टुर गए, मैं विच की तकसीर, तकसीर कसूर तो निकलिया गुनाह। राती नींद ना दिन सुख सुस्ती अखी पलटिया नीर, इश्क हकीकी दी तड़प हिजर विछोड़ा फिर हंजू निकलते हैं। इस सारी काफी विच एक मान ते भरोसे की फजा लभदी है। मुगलों के आखिरी दौर विच ते अंग्रेज़ों की हुकूमत के पहले वरियां विच शुरू च पंजाबी दे दो वड्डे सूफी शायर सामने आते हैं, मियाँ मुहम्मद बख्श ते ख्वाजा गुलाम फरीद। मियाँ मुहम्मद बख्श होरां मजाजी इश्क नूं हकीकत तक अपणन दा वसीला बनाया। कहते हैं कि मियाँ मुहम्मद बख्श नूं गिलहट दा एक रोग लग गया, जिहदी वजह तो उन्हां दी मंगेते ने उन्हां नाल विआह करन तो इनकार कर दिता। यह मजाजी इश्क हकीकी दा ऐसा रूप धारिया कि उन्होंने सैफुल मलूक वर्गा शाहकार लिखता। सैफुल मलूक राही तसव्वुफ दियां मंजिलां पूरियां कीतियां। उन्हां कोल तसव्वुफ दी बुनियाद इश्क है। किसे होर किसे दे अंदर दर्द अपने कुछ होवन, बिन पीड़ा तसीरा नहीं बेपीड़े कद रोवन। इश्क दे फलसफे उत्ते सैफुल मलूक विच 114 शेर लभदे ने। इश्क दा, इश्क हकीकी दा फलसफा। इस तो अड उन्हां कोल इस्तगना दा मसला भी अहमियत रख। इस्तगना हर पासियों बेनियाज हो जाना, इस नूं बतौरे मसले दे उन्हां तो पहला सूफियां ने बयान नहीं किया, पहली बारी उन्हां कोल मिल रहा। इस्तगना का मतलब हर पासियों बेनियाज हो जाना, ना चंगी ते इतराना ना मंदी ते घबराना, जो जिवें है उस ते शुक्र करना सबर करना। एदी वजह उस सबर शुक्र तकवा ते तवक्कल दियां मंजिलां नूं पांदे ने। मियाँ साहब रहमुल्ला अल्लाह दी मियाँ साहब रहमुल्ला दी एक होर मंजिल भी अनोखी है ते ओह हैरत दी। यह हैरत सूफी उत्ते उस वेले तारी होंदी है जब उस सलूक दियां सारियां मंजिलां पूरियां कर लैंदा है ते हुण अल्लाह दी जात नूं अपने सामने वेखदा है। हुण सलूक दियां मंजिलां किहड़ियां ने? इस सलूक दियां मंजिलां थोड़ा जिहा जरा अगर असीं गौर नाल वेखीए कि सलूक कहंदे किहनूं ने? सलूक है कि रूहानी पकीज़गी, रूहानी पकीज़गी दी रियाजत जिहड़ी ओह करदे ने ना, उहनूं असीं सलूक आखने आ। वाजिबुल वजूद सब तो पहले कि वाजिबुल वजूद कि मेरे कोल मैं जड़ा हाँ मौजूद हाँ। वाजिबुल वजूद यानी मैं नहीं हाँ, अल्लाह ताला है। वाजिबुल वजूद अल्लाह ताला। मुमकिनुल वजूद जिस्म खाकी दा अक्स। मुमतनाउल वजूद किसी शै दा वजूद नहीं है। तरीकी ते खामोशी, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई शै नहीं है, नफी हर शै दी। आरिफुल वजूद यानी अपनी जात नूं पछाण लेना, अपनी हस्ती नूं पछाण लेना। इस तो अगे नूर दियां किरणां फुटदियां ने।
ਨੂੰ ਵਾਜਿਬੁਲ ਵਜੂਦ, ਮੁਮਕਿਨੁਲ ਵਜੂਦ, ਮੁਮਤਨਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆਰਫੁਲ ਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਕਣਕ ਮੁੱਕੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਬਣਿਆ। ਆਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮੁਕਾਈ, ਪੇੜਾ, ਪੇੜੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਮੁਕਾਈ, ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਨੇ ਹਸਤੀ ਮੁਕਾਈ, ਨਵਾਲਾ, ਨਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ, ਲੋਥੜਾ, ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤ ਵਾਂਗੂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਫਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਹਫਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮਾਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਕ, ਤਫਸੀਰ, ਹਦੀਸ, ਮੰਤਕ, ਉਹ ਅਸੂਲ, ਮੰਤਕ ਦਾ ਇਲਮ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਜੋ ਖਤਾਏ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਲਮੁਲ ਅੰਸਾਬ, ਸ਼ੁਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਨਜੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਜੂਮ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਰੋਹੀ ਨੂੰ ਵਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਹੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਬਲਿਗ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬੁਲ ਤਸਵੁਫ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ ਕਿ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਿ ਖਲਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਬਨ ਦਿਲਬਰ ਸ਼ਕਲ ਜਹਾਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਐਨ ਅਯਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਚੋਲੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੁਫ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹਿਮੁੱਲਾ, ਸੈਦ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਤੇ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤਸਵੁਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਸਵੁਫ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਹਿਸਨੁਲ ਕਸਸ, ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਨਾਮਾ ਸੀ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ